السلام علیکم دوستو، میں پروفیسر محمد رزاق امن وٹو آج اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے آیا ہوں جو بڑی طاقت سے چھپی رہی، مگر آج میں اسے کھول کے رکھ دوں گا۔ آپ نے ساری زندگی ایٹم کے بارے میں پڑھا، توانائی کا ذکر کیا، اسپیس ٹائم کے بارے میں سنا اور چلتے چلتے کوانٹم تک جا پہنچے، لیکن سوال وہی ہے جو ہمیشہ رہتا آیا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ کس میں ہیں اور کیسے ہیں؟ ابھی تک سائنس نے ان سوالات کو یا تو اگنور کیا یا جوابات ایسے دیے جو جزوی تھے۔ آج ہم تمام سوالات کا ایک ہی مکمل جواب دیں گے، ایک ایسا جواب جو نہ صرف وضاحت دیتا ہے بلکہ پیراڈاکس حل کرتا ہے اور جو کلاسیکل ایکسپیریمنٹ کی غلط تعبیرات کو بھی ایکسپوز کرتا ہے۔ دوستو، یہ جواب ہے یو واٹر کنٹینم۔ جی، یہ کوئی نئی عرفانی بات نہیں ہے، نہ کوئی فضی میٹا فزکس، یہ ایک سائنسدانانہ اور منطقی فرض ہے، ایک مستقل میڈیم جو ہر نقطے پر موجود ہے، جو میٹر کو شکل دیتا ہے، انرجی کا راستہ بناتا ہے اور جس کے اندر حقیقی وقت ایک ہی رفتار سے بہتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسے واضح لفظوں میں بتاؤں اور پھر میں دکھاؤں گا کہ کیوں جو روایتی تجربات اسے رد کرتے ہیں، جن کی بنیاد ہی غلط مفروضات پر قائم ہے۔ یو واٹر کیا ہے؟ یو واٹر ایک نان مٹیریل، نان اٹامک ایبسولوٹ کنٹینوم ہے، ایک وسیلہ جو کسی ذرے کی شکل میں نہیں بلکہ ایک مجموعی وجود کے طور پر موجود ہے۔ یاد رکھیں، یہ کسی طرح کا ایتھر جیسا لفظ نہیں ہے جیسا قدیم خیال تھا، یہ ایک سٹرکچرڈ کنٹینیوم کوانٹائزڈ ڈائنامک ہے جس کے اندر مائکروسکوپک وارٹیسز بنتے ہیں اور وہی وارٹیسز میٹر کی بنیاد بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ مطلب نہیں کہ ذرات موجود نہیں، ذرات ہیں، مگر ان کی حقیقی انٹولوجی یہ ہے، ذرات کنٹینیوم کے اندر بننے والے سٹرکچرز ہیں، پارٹیکل نہیں۔ یاد رکھیں کہ پہلے سٹرکچر پھر پارٹیکل، یہی وہ بنیادی انقلاب ہے جو امن فزکس آف دا یونیورس میں نے بیان کیا ہے کہ ایگزسٹنس کا بنیادی یونٹ کوئی آئسولیٹڈ پارٹیکل نہیں بلکہ پیٹرن ان دا کنٹینیوم ہے۔ جی، اب سوال یہ ہے، اگر ایسا کنٹینیوم ہے تو پھر کیوں کلاسیکی تجربات نے اسے نہیں پایا؟ سب سے معروف وہ تجربہ جو مچلسن مورلے نے کیا، جس نے 19ویں صدی کے آخر میں روشنی کے لیے ایک اسٹیشنری ایتھر تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس کا توقع کردہ نتیجہ یہ تھا کہ زمین کنٹینیوم کے اندر حرکت کر رہی ہے تو لائٹ کی رفتار میں میئر ایبل فرق آنا چاہیے، مگر جو نتیجہ آیا اس میں کوئی فرق نہیں ملا۔ یہی نتیجہ بہت سے لوگوں کو کہہ گیا کہ ایتھر نہیں ہے، کوئی لیومینیفیریس ایتھر نہیں ہے،
اور لاتعداد سائنسدانوں نے اسی نل رزلٹ کو اس مفروضے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ مان لیا، جبکہ حقیقت بالکل اس سے الگ تھی، کیونکہ مچلسن مورلے نے ایک خاص قسم کا ایتھر فرض کیا، ایک ریجڈ اسٹیشنری نان انٹریکٹیو میڈیم جو لیبارٹری فریم کے خلاف ریلیٹو موشن دکھائے گا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کسی نے کہا کہ کچھوے کے آگے گھاس ڈالیں، اگر کھا لے تو ہاتھی اور نہ کھائے تو کتا، جبکہ یو واٹر وہ ڈائنامک سٹرکچرڈ اور سیلف انٹریکٹنگ میڈیم ہے جو اپریٹس کے ساتھ کپلنگ کر لیتا ہے، یعنی آپ کا تجربہ اور آپ خود کوانٹینم کے اندر بند ہوتے ہیں، آپ کا فرش، آپ کا میز، آپ کے تجربہ کرنے والے آلات یا انسٹرومنٹ سب کوانٹینم کے ساتھ کو موو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپریٹرز کوانٹینم کے ساتھ احاطہ شدہ اور سسٹ ہو تو مچلسن مورلے جیسی انٹرفیرومیٹر ٹیسٹ میں وہ ریلیٹو ڈرفٹ میئریبل نہیں نکلے گی، اور مزید کوانٹینم کے اندر روشنی کی پریپوگیشن کے طریقے جو ہیں وہ کلاسیکی ویو ان میڈیم اصول سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوانٹینم کے اصول بالکل مختلف ہیں۔ مخصوص انٹرینمنٹ، فرسنل ڈریگ جیسے ایفیکٹ اور مائکروسکوپک کوانٹائزڈ وورٹیسز کی وجہ سے لائٹ کی رفتار، نمود اور فیز شفٹ وہ نہیں ہوں گے جو قدیم ایتھر ماڈل نے فرض کیے تھے۔ تو اس کا مطلب مچلسن مورلے نے ایک مخصوص ایتھر ماڈل کو ریجیکٹ کیا، نہ کہ ہر ممکن کوانٹینم کو۔ اسی طرح لارنز کنٹریکشن اور وقت کے مخصوص نظریات کو بھی ایک دوسری طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جب کنٹینیوم کو فرض کرتے ہیں جو انسٹرومنٹس کو بھی متاثر کرتا ہے تو لینتھ کنٹریکشن اور کلاک ڈی سنکرونائزیشن خود ایک رسپانس بن جاتے ہیں۔ not an intrinsic change in the universal time flow۔ آپ کے آبزرویشنل کلاک بدل سکتے ہیں، آپ کے رولرز بدل سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل وقت بدل رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کا میں نے اپنی کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انٹرنل proper time never changes، only reference frames and instruments vary because of their interactions with you water۔ یہ لاجیکل شفٹ چھوٹا نہیں، یہ پورے انٹرپریٹیشن کو بدل دیتا ہے۔ جو آئنسٹائن نے فریم ڈیپینڈنٹ ڈسکرپشنز دیے وہ میتھمیٹیکل اور پریڈکٹیو درست ہیں، مگر ان کی انٹولوجیکل ریڈنگ یعنی وقت خود کا فزیکل چینج یہ ضروری نہیں کہ حقیقت ہو۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے 3 مضبوط وجودی دلائل رکھوں گا، وہی جو میں نے اپنی کتاب میں منطقی انداز میں پیش کی ہیں۔ میں انہیں صاف سنجیدگی سے اور سیکوینشلی بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ یو واٹر محض اسپیکولیٹو نہیں بلکہ کوہیرینٹ ایکسپلینیٹری فریم ورک ہے۔ پہلا ثبوت، یو واٹر وہ چیز ہے جو مختلف فنامنا کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے،
जैसे लाइट प्रोपगेशन, ग्रेविटी, क्वांटम फील्ड्स और कॉन्शियसनेस कपलिंग, ये सब अलग अलग मिस्ट्रीज बनकर रह गए थे। मगर जब आप फर्ज करते हैं कि एक कॉन्टिन्यूम है जो क्वांटाइज्ड वॉर्टिसेस बनाकर मैटर जनरेट करता है, आपको एक ही मैकेनिज्म मिलता है जो इन सब की तफसील बता देता है, यानी ज्यादा एक्सप्लेनेटरी पर्सिमोनी। जब एक हाइपोथेसिस ज्यादा कम नंबर ऑफ प्रिमिटिव से ज्यादा क्लू एक्सप्लेन कर देता है तो वो साइंटिफिक तौर पर मजबूत समझा जाता है, और यूवर्टर यही करता है। सबूत नंबर 2, क्लासिकी पैराडॉक्स यानी कि ट्विंस पैराडॉक्स वगैरह का बुनियादी मसला इंटरप्रिटेशन का था। क्या वक्त सेल्फ में बदलता है? मैंने दिखाया कि अगर कॉन्टिन्यूम में एब्सोल्यूट टाइम मौजूद हो और क्लॉक की डिफरेंट रीडिंग उनके क्वांटिनम कपलिंग की वजह से हो तो पैराडॉक्स आसानी से हल हो जाता है, बगैर टाइम का मेटाफिजिकल म्यूटेशन मापने के। ये एक लॉजिकल इकोनॉमी है। हम फिजिकल लॉज की प्रेडिक्शंस को बरकरार रखते हैं, मगर ऑन्टोलॉजी को ऐसा फ्रेम देते हैं कि वक्त एब्सोल्यूट रहे और ऑब्जर्वेशनल वेरिएशंस इंस्ट्रूमेंट के सबब हों। सबूत नंबर 3, यूवर्टर नजरिया यह कहता है कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटाइज्ड वॉर्टिसेस मैटर की बुनियाद हैं। ये सिर्फ एक बयानिया नहीं, ये हकीकी प्रेडिक्शन देता है। मखसूस रेजोनेंस कंडीशन में क्वांटिनम वॉर्टिसेस स्टेबल न्यूक्लियाई का रूप धार लेते हैं और मखसूस परटर्बेशंस पैटर्न इलेक्ट्रॉन लाइक स्ट्रक्चर जाहिर करते हैं और फील्ड इंटरप्रेशंस क्वांटिनम डिस्टॉर्शंस के तौर पर देखी जाती हैं। ये पेशगोइयां तजर्बाती तौर पर जांची जा सकती हैं और यही वो साइंसी रास्ता है जो मैंने तजवीज किया है। बड़े पैमाने पर अददी सिमुलेशंस, बुलंद रेजोल्यूशन, मैदानी पैमाइशें और हॉट कॉन्टिनम के बाहमी रब्त के तजर्बाती टेस्ट। अब आते हैं कुछ आम इतराजात पर और मैं वजाहत दूंगा कि क्यों वो ऑब्जेक्शन नाकिस दलीलों पर मबनी है। पहला इतराज ये उठाया जाता है कि अगर कॉन्टिन्यूम वाकई ही मौजूद है तो हम ड्रैग क्यों नहीं नापते? सादा सा जवाब है, क्योंकि कॉन्टिन्यूम खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेता है और ऑपरेटर्स उसके साथ हम रफ्तार यानी को मूव होते हैं। जो क्लासिकी ड्रैग मॉडल 19वीं सदी में फर्ज किया गया वो एक लीनियर और रिजिड जरिया था। उसके ब्रक्स यूवर्टर एक नॉन लीनियर खुद बाहम तामल करने वाला जरिया यानी आप कह सकते हैं कि सेल्फ इंटरेक्टिंग मीडियम है जो मैक्रोस्कोपिक स्केल पर इंट्रेनमेंट और क्वांटाइजेशन दिखाता है। इसी वजह से बड़े पैमाने यानी कि मैक्रोस्कोपिक पर क्लासिकी ड्रैग के वाजे आसार या बहुत कम नजर आते हैं या फिर गैर मुतय्यन होते हैं। दूसरा इतराज, अगर नजरिया इजाफियत यानी कि रिलेटिविटी है और उसमें सब कुछ बयान कर दिया गया है तो फिर कॉन्टिन्यूम मुतारिफ कराने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, नजरिया इजाफियत का रियाजियाती ढांचा बहुत शानदार है और इसकी पेशगोइयां इंतहाई दुरुस्त साबित हुई भी हैं, मगर फिजिक्स सिर्फ पेशगोइयों तक महदूद नहीं, फिजिक्स को ऑन्टोलॉजी भी दरकार होती है। असल में वजूद क्या रखता है और यूवर्टर की ऑन्टोलॉजी इस खला को पुर करती है। ये रियाजियाती फार्मलिज्म के अंदर एक हकीकी मादी बुनियाद यानी कि फिजिकल सबस्ट्रेट फराहम करती है जिसकी मदद से मज़ाहिर की फित्री तौज़ीम
मुमकिन होती है और नई पेशगोइयों के दरवाजे खुलते हैं। तीसरा इतराज, क्वांटम तजर्बात एक मुसलसल मीडियम की तरदीद करते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूम एक मुसलसल मीडियम का जिक्र कर रहा है। क्वांटम रवैया किसी मुसलसल जरिया यानी कि कंटिन्यूस मीडियम के खिलाफ नहीं, बल्कि इसे कॉन्टिन्यूम की क्वांटाइज्ड एक्साइटेशन समझा जा सकता है। क्वांटम की अदम तसलसल यानी कि क्वांटम डिस्क्रीटनेस दरअसल कंटिन्यूम की क्वांटाइजेशन का फितरी नतीजा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे फोनोन्स एक मुसलसल ठोस मादे की क्वांटाइज्ड इर्ताशी हालतें यानी कि वाइब्रेशनल मोड होते हैं, इसी असूल पर फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड दीगर जो क्वांटम हस्तियां जो हैं हमारे पास, उनको भी क्वांटिनम की क्वांटाइज्ड एक्साइटेशंस कह सकते हैं। मैं सीधे और सादा अल्फाज में यह कहूंगा कि ये तमाम दलाइल एम्पिरिकल स्पेकुलेशन नहीं, ये कोहेरेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं जिनमें मैंने एग्जिस्टेंस प्रूफ्स, पैराडॉक्स, रेजोल्यूशंस और एम्पिरिकल रिसर्च डायरेक्शंस शामिल किए हैं। यह कहना कि मिचेल्सन मोरले ने क्वांटिनम को खत्म कर दिया, वो इतना ही गलत है जितना किसी ने कहा कि कोपरनिकस ने जमीन को साकिन करार दिया। सच ये है कि मिचेल्सन मोरले ने एक मखसूस गलत तस्वर को रिजेक्ट किया और हमने वो मंजर बदल कर देखा तो क्वांटिनम का मकाम बरकरार रह जाता है। दोस्तों, यू वाटर क्वांटिनम कोई पुरस्कार ख्याल नहीं, ये वो लिविंग फैब्रिक है जिसके अंदर यूनिवर्स लिखा गया है। ये वो मीडियम है जो मैटर को बनाता है, एनर्जी को रास्ता देता है, टाइम को बुनियाद फराहम करता है और जो कॉन्शियसनेस के साथ कपलिंग में अहम किरदार अदा करता है। क्लासिकी एक्सपेरिमेंट्स ने हर चीज का मुकम्मल इनकार नहीं किया, बस कुछ गलत मफरूजात को रद्द किया। जब हम एजम्पशन बदलते हैं, जब हम कंटिन्यूम को क्वांटाइज्ड, डायनामिक और सेल्फ इंटरेक्टिंग फर्ज करते हैं, तो सारी चीजें एक छोटे मंतकी और रोशन फ्रेमवर्क में आ जाती हैं। अमन फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स उसी रोशनी को दुनिया के सामने रख रही है और आप जानते हैं कि यह सिर्फ थ्योराइजिंग नहीं, यह एक अमली आजमाया जाने वाला साइंटिफिक प्रोग्राम है। मेजरमेंट्स, सिमुलेशंस और एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, अगली किस्त में हम ग्रेविटी की असल फितरत पर बात करेंगे कि ग्रेविटी दरअसल क्वांटिनम का कौन सा डिस्टॉर्शन है और ये ब्लैक होल्स और कॉस्मोलॉजी की पेचीदगियां कैसे एलुसिडेट करता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो के लिए वो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल भी आपके सामने ले आऊंगा और स्टेप बाय स्टेप उसकी वजाहत भी करूंगा ताकि आप खुद ये कोलैबोरेशन के साथ एम्पेरिकली टेस्ट कर सकें। आप दिल खोलकर सवालात कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब साइंसी और मंतकी देने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।